हो गया जी सारे का अज जोड़ा मैं आ प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया स्पैशली गलाडा के ऑफिसर तो भू माफिया जिन्होंने मिल के तकरीबन 40 करोड़ रुपए का 40 करोड़ रुपए का जी पब्लिक मनी है जी लोगों के पैसे है क्योंकि गलाडा का ऑफिसर हो चाहे कोई भू माफिया हो कोई यहो जहा राइट नहीं है कि जी सरकारी जमीन है उन्होंने अपने मतलब नाल उहदा यूज़ किया यूज़ चेंज किया जाए। अब तुहाडे सामने एक नक्शा है जिहदे आप 2 प्लॉट ने ये पुराने प्लॉट ने पुराना नक्शा है जोड़ा 75 सन ये नक्शा बनया सीगा और ये जोड़ा प्लॉट का साइज़ है वो प्लॉट का फ्रंट है 66 फुट और तकरीबन लंबाई है 216 फुट और ये चंडीगढ़ रोड के उपर बिल्कुल फेस करते हैं। दूसरे प्लॉट का साइज़ है 74 फुट और लंबाई है 190 फुट। ये पुराने प्लॉटां के साइज़ ने जोड़े एक्चुअल साइज़ ने जोड़े प्राइवेट बंदे के प्लॉट से गलाडा ने ये 2 नक्शे बनाए। पहला तो आ नक्शा तैयार होया पहले एक नक्शा तैयार किया गया जिहदे इन्हां प्लॉटां का जोड़ा साइज़ सीगा उन्होंने चेंज करता गया मतलब जोड़ा फ्रंट सीगा उन्होंने 66 फुट की बजाय 98 फुट करता तो जी लंबाई 216 फुट सी वो लंबाई में 132 फुट करता मतलब वो प्लाट के मालक नूं तकरीबन 100 फुट फ्रंट इन्होंने फालतू देता जिहड़ी जमीन जिहड़ी है वो पब्लिक दी है क्योंकि चाहे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है चाहे गलाडा चाहे कॉरपोरेशन है चाहे कोई भी PWD डिपार्टमेंट है जिहड़ी जमीन सरकार दी कहंदे है वो सरकार का मतलब हुंदा लोकां दी जमीन है। दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी गलाडा के किसी अफसर को ये राइट नहीं है कि किसी प्राइवेट प्लाट वाले नूं जिहदा फ्रंट 66 फुट होवे उल्टा तुसीं उहदे तो कंपनसेट तो कर सकते हो भी तैनूं असीं प्लॉट दूजा दिंदे आ ते तू अपना साइज़ एडजस्ट कर लै तुसीं उल्टा उहनूं बेनीफिट देता। चलो ये तो इन्होंने करता इन्होंने दोबारा वह नक्शा जो तैयार किया वो ये वाला नक्शा है जिहदे ये दोनों प्लाटां नूं स्केयर करता। तुसीं आ दोनों नक्शे देखो एक नक्शे दे विच जिहड़े प्लॉट है ये लंबे भी है और टेढ़े भी है तो जिहड़ा दूजा नक्शा बन गया उहदे विच प्लाट स्केयर करते गए लंबाई घटा दी गई फ्रंट 80 फुट वधाता गया। ये इत्थे भी नहीं रुकिया काम इस तो अगे की कीता इन्होंने कि ये जोड़े प्लॉट है चंडीगढ़ रोड पर लगते हैं इन्हों के अगे 40 फुट पार्किंग देती। 40 फुट पार्किंग का मतलब है कि 200 फुट बाई 40 फुट का मतलब हो गया 1100 गज जगह मुफ्त के उन्होंने अगे पार्किंग देती मतलब उन्होंने प्लाट के विचों कोई रकबा नहीं कटिया इन्होंने अपने कोलों ही 1100 गज जगह जी है एज ए गिफ्ट देती जी 1100 गज जगह चंडीगढ़ रोड के उत्ते अगर तुसी 32 सैक्टर SCO की वैल्यू गिनो तो 3 लाख रुपये गज का रेट है। अगर 2 लाख रुपये गज भी गिन लीए 22 करोड़ की जगह वो अगे फ्री छड्डती तो जोड़ा 80 फुट फ्रंट सीगा उन्होंने वधाता तकरीबन 40 करोड़ रुपये का चूना जोड़ा है वो सरकार नूं लग गया और पब्लिक नूं लग गया। मैं एक लैटर लिखी है मानयोग CM साहब जोड़े भगवंत मान जी नूं क्योंकि ये जी सरकार आई है ये इस मुद्दे ते आई है भी असी करप्शन फ्री गौरमेंट देवांगे और साढ़े इत्थों के जोड़े MLA चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के मैं उन्होंने भी बेनती करदा कि आ जी प्रैस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा काइंडली गलाडा जान और जोड़े भू माफिया के मगर ने जिन्होंने लोगों को फायदा दिता गया उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होवे और जोड़े अफसर ने ये गलत काम किया उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होवे। हुण इस प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद ये रिकॉर्ड तो बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि मौजूदा सरकार वाकई करप्शन के खिलाफ लड़ेगी या इन्हों जोड़ा वै वो इनाम के रूप में जगह मिलेगी। सो मेरा अज ये सारा कुछ ओपन करने का मकसद यही सीगा तकरीबन 40 करोड़ रुपये का जोड़ा फाइनैंशियल लॉस जो गौरमेंट को होया है और हैरानी की गल ये वाली है कि 5 साल एज ए MLA मैं इस इलाके काम किया 5 साल के कभी ये स्टार्ट नहीं हुई बाउंड्री वाल और जिस दिन सरकार बदल गई उत्थे चारदीवारी शुरू हो गई और ये फर्ज बनता है ये ड्यूटी बनती है मौजूदा MLA की कि वो कंस्ट्रक्शन रोके और वो नाल जोड़े बंदे ये इनवॉल्व ने उन्होंने उत्ते सख्त कार्रवाई हो चाहे कोई बड़े तो बड़ा ऑफिसर है चाहे कोई भू माफिया है चाहे किसी पार्टी नाल भी संबंधित है। बेसिकली ये जमीन जी है गलाडा की है और आ जड़ियाँ पुरानियां रजिस्ट्रियाँ ये पुराने पेपर ने जोड़े प्राइवेट ओनर ने ये तुसी आप समझदार हो अगर किसी ने अपना घर बनाया होंदा तो NOC लेना होंदा
ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1100 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ 120 ਫੁੱਟ, ਲੰਬਾਈ ਸੀ 216 ਫੁੱਟ, ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਕਰਤਾ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਕਰਤੀ 132 ਫੁੱਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ 23 ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਦਕਿ ਉਹ 23 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਰਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬੌਂਡੀਵਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗਲਾਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਹੋਣੀ। 20,000 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਲ ਚੱਲਿਆ ਗਲਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਗਲਾਡਾ ਉਹਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਬਈ 200 ਫੁੱਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 1100 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। 2000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਯੂ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਵਧਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਸਯੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਐਸਯੂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ ਵਿਕੇਗਾ। 20,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਜ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਨਾ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਔਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਮੈਂ ਈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ WhatsApp ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ MLA ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਉੱਪਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਜਾਓ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 2 ਪਲਾਟ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 75 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ 66 ਫੁੱਟ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 216 ਫੁੱਟ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 74 ਫੁੱਟ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 190 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 66 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 98 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ 216 ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 132 ਫੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇਤਾ।